सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ मुद्दे की बात। 16 नवंबर तो शुरू होए सरद रुत इजलास के 19 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके ने अते हुण इस सैशन के सिर्फ 2 दिन बचे ने। इस विचाले कांग्रेस मीत प्रधान राहुल गांधी कई दिनों तो दावा कर रहे हैं कि जे वो संसद विच बोलणगे तां भूचाल आ जाएगा अते अज उन्होंने एक कदम होर अगे वधदे हुए कहा कि उन्हां दे कोल प्रधानमंत्री मोदी के बारे विच कोई जानकारी है पर संसद विच उन्हां नूं बोलण नहीं दिता जा रहा। तुहानूं ये जान के हैरानी होएगी कि इस पार्लीमेंट के सरदरुत इजलास विच एक दिन अजिहा भी आया जदों लोक सभा की कार्रवाई सिर्फ 10 मिनट के लिए ही चली। टैलीविजन ते संसद का सीधा प्रसारण हुंदा है। हर रोज़ असीं ये वेखदे हां कि कार्रवाई शुरू हुंदियां ही लोक सभा विच स्पीकर नूं अते राज सभा विच चेयरमैन नूं मैंबरस नूं चुप कराउणा पैंदा है। बावजूद इस दे ਉਹ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। सब तो पहला तुहानूं विखाउने आ कुछ तस्वीरां जो दस रही ने कि तुहानूं बैंक जां ATM तो पैसा क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पैसा कुछ धन कुबेरा वालों जमा किया जा रहा है। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूजी चंडीगढ़ की है। दरअसल काले धन के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है तो अज सवेर तो ही नोटां की बरामदगी के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली में एक होटल तो 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। उत्थे चंडीगढ़ में ED ने छापेमारी 2 करोड़ 18 लाख रुपए जब्त किए हैं। जब्त किए गए चंडीगढ़ के इन्हां पैसों में तकरीबन 18 लाख रुपए नवी करंसी के नोट ने, जबकि 52 लाख रुपए कीमत के 100 रुपए के नोट मिले हैं। इस तो इलावा पणजी विच भी 68 लाख रुपए के नवे नोट बरामद किए गए हैं। बेंगलुरु विच भी 2.25 करोड़ रुपए की नवी करंसी जब्त की गई है। तो हुण गल करते हैं नोटबंदी ते लगातार हो रहे रेड़के दी। अज फिर तो पार्लीमेंट में हंगामा होया, लोक सभा राज सभा दोनों पासे ते कार्रवाई मुलतवी हुई। उस तो बाद कांग्रेस मीत प्रधान राहुल गांधी ने अज PM मोदी ते निशाना साधते हुए उन्हां ते भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि सरकार संसद में उन्होंने बोलन नहीं दे रही। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कोल PM मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत ने। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि विरोधी धिर हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है पर सरकार हंगामा कर रही है। अमेठी के लोगों ने चुना है, मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं, मेरी जगह वहां बोलने की है और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है, पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आज तक वो कहां चुप गए थे? And why Rahul ji did not allow the house to function and have proper debate? 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਬੈਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਬੈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਬ। तो इस विचाले कुछ अहम सवाल ने जिन्हों के उपर चर्चा करनी चाहिए है तो वह सवाल पहला तुहाडे नाल साझे करते हैं। सब तो पहला अहम सवाल है कि संसद विच नोटबंदी ते रेड़का क्यों अते कदों तक? हुण तां सिर्फ 2 दिन ही इस पार्लीमेंट सैशन के इस बार के बचे हुए हैं। सरदरुत इजलास के पूरे का पूरा सरदरुत इजलास इस हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। दूजा सवाल है नोटबंदी ते संसद ठप करना की देश हित विच है? तुसीं इस बारे की सोचते हो? तीसरा अहम सवाल की नोटबंदी तो बाद काले धन ते तेजी नाल शिकंजा कसिया जा रहा है, क्योंकि लगातार रिकवरियां भी हो रही ने, नवे पुराने नोट भी जड़े फड़े जा रहे हैं। तो तुहाडे कोलों साडा सीधा अज दा सवाल है, दर्शकों के कोलों साडा सवाल है, तुसीं इस ते अपनी राय दे के साडे नाल जुड़ सकते हो कि नोटबंदी ते संसद ठप होना जनहित विच है
ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਦਿਓ। ZPHS ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ZPHS ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਐਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 57575 ਤੇ SMS ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇਗਾ 1800 180 3535। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ RR ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ UNO 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦਾ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਛੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਛੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੋਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਸਦਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛਿਨ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 400 ਤੋਂ 40 ਤੇ ਆਏ, 40 ਤੋਂ 4 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਛੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੀ, ਜੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੰਸਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੂਵ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਟੈਨੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ RBI ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਧਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤੀ ਔਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਲਟਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਥਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਔਰ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਵੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਿਪ ਅਪਸ ਹੋਈਆਂ ਵੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਰ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 19-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲਣ ਕਦੋਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? मैं तो समझता जी कि एक बहुत अहम क्रूशियल इकोनॉमिक इशू ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਦਰ ਜੀ 95% ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 5 ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ A ਡਾਲੇ ਜਾਂ B ਡਾਲੇ ਜਾਂ C ਡਾਲੇ। ਜੇ A ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ और नोटिस 3 हफ्ते का है तो उस दौरान में वो जेवर खरीद लेंदा है तो वो पैसा जिहड़ा है ब्लैक मनी का वो ज्वैलर के कोल आ जाता है। 3 हफ्ते बाद ज्वैलर ने उसनू जमा कराना पवेगा। तो गल तो उत्थे ही रहिंदी है बिना नोटिस दे और बिना इंतजाम करे सरकार ने। और जदों अपोजिशन ने रौला पाया पार्लियामेंट बंद करन दी गल कीती और बंद कीती उस वेले सरकार ने कहा कि नहीं जे असी हुण झुक गए तो साडी बदनामी होनी है, सानू बैक करना पैना, असी वो अड़े रहे। दूजी गलती जिहड़ी है वो अपोजिशन दी है। देखो पार्लियामेंट के जिहड़े फंक्शन है वो ब्रॉडली 5 फंक्शन होंदे हैं। लैजिस्लेटिव फंक्शन कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव फंक्शन
कि नोटिफिकेशन वगैरह, ऑर्डिनेंस वगैरह, बाकी चीज़ां पास करना, जुडिशियल फंक्शन इंपीचमेंट करना, ते फाइनेंशियल फंक्शन बजट पास करना और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, ये 5 फंक्शन है पार्लियामेंट के। हुण अपोजिशन ने इस तरह का स्टैंड लेके एक एग्जीक्यूटिव चीज़ ਨੂੰ इंपोर्टेंस दे के बाकी ਜਿਹੜੇ फंक्शन है ਉਹਨਾਂ ਦਾ फंक्शनस ਨੂੰ बिल्कुल ठप कर दिता, उसका देश ਨੂੰ नुकसान होया है। बहुत सारे बिल इस तरह के है जिन्हों ने जल्दी पास हो जाए तो सरकार की इनकम आनी शुरू होती है टैक्सा तो और बाकी चीज़ों तो वो जो नुकसान है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक मैटर और इस दे लई सरकार और अपोजिशन दोनों जिम्मेदार है, दोनों ने शानप नहीं की और देश का इस चीज़ नाल नुकसान चलो ठीक। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੇਟਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਜਵਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਲਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਹੈ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਣ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੁਬਰਾਮਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ 20 ਦਿਨ 19 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਣ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਬਗੈਰ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਬਗੈਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਸੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈ, ਦੇ ਮਸਟ ਗੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਦਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਗੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਸਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਦਨ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਐਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਜੇ 19 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? मैं टू दी पॉइंट गल करांगा बलविंदर जी। मेरे 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो है कि मैं ग्रेवाल साहब नाल बिल्कुल एग्री नहीं करता कि डीमोनेटाइजेशन लोगों के हित विच सी, 40 करोड़ लोगों के हित विच सी। ये इनफैक्ट मैं पहले भी कहा सी कि 95% लोग हिंदुस्तान में इस तरह के हैं जिहड़े ब्लैक मनी होल्डर नहीं है। ये डीमोनेटाइजेशन का फैसला जे ब्लैक मनी नूं खत्म करन दा सी ते उसका 95% लोगों
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ बेचारे लाइनों में रह रह के उन्होंने मैन आवर बड़ी परेशानियां, मिजरी और डेथ्स हुई है सड़क। ये बहुत 95% पॉपुलेशन ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, दूध ਦਾ दूध ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਹੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, मैं आखिर में बेनती करांगा कि हर चीज का जवाब बहस करना नहीं होता पार्लियामेंट में। और डेपुटेशन लेके एग्जीक्यूटिव काम है, पार्लियामेंट तो बाहर मंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब दे दफ्तर च बैठ के ये मसले हल हो सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? गुरप्रताप जी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? ठीक है, मैं फिर तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ सुब्रमण्यम जी। गुरप्रताप जी आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी आ रही जी। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿਵ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਨੋਟ 50 ਕਰੋੜ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਕਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਾਰਟੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਬ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬਚੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜੀ ਜਰਾ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਮੌਜੂਦ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਕਦੋਂ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਈਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪਟਲ ਤੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਲੋ, ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਡੇਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 134 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਰਕੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 13.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੈਸਿਵ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਾਰਟਲੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੋ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਵਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਵਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, SMS ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 68% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, 32% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੰਗਾਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।